हेलो। आज आम PC5 यूनिट 9 सामाजिक पाठरे मान निर्धारण विषय पढ़ा। मान निर्धारण कौन सेटा फास्ट जाना निहाती दरकार जे मान निर्धारण होची जेकोसी विषय रे मान निर्धारण मुख्यतः से विषयर सामग्रिक स्थितिर चित्र प्रदान करिथाए। सेतिपई जेतेबेले पिला मानक आमे पाठ पढ़ाऊे से समय रे पिला मानकर तांकर सामग्रिक स्थिति जानिबा निहाती दरकार। सेतिपई उदाहरण स्वरूप आमे कहि परिबा जे सामाजिक पाठरे जने शिक्षार्थी तार स्थिति कौन अच्छी, तार विभिन्न प्रकार कौशल, तार विभिन्न प्रकार मानचित्र पठन, तार अंकन पर्यवेक्षण, समय रेखा एगुड़िक हूँ सामाजिक विज्ञान गोटे गोटे उपादान। यही उपादान को से माने किपरि भाव में आग्रह सहित मनोवृत्ति सहित पढ़ी पारे से गुड़िक आम मान निर्धारण माध्यम जापर। ये आम देखा जे सामाजिक गुणावली कहले कौन गोटे शिक्षार्थीर समाज रे तार विभिन्न प्रकार गुण गुड़िक आचार व्यवहार गुड़िक थाए, तार संपर्क विकास करथाए समाज को लेकिन से जिते बेले से स्कूल रे अच्छी स्कूल रे मध्य पिला मानक सहित किपरि संपर्क स्थापन करुच्ची, तार निजर शिक्षक माने जो मैंने अच्छा पाठ पढ़ाऊँ सहित किपरि संपर्क स्थापन करुच्ची से विषय मध्य आमे ये मान निर्धारण द्वारा जापर। से ये जगह कहुई जे मान निर्धारण हूँ जेकोसी स्थिति उपरे विशेष धारणा आम पाइपर। से ये जगह कहुई यही स्थिति निर्धारण प्रक्रिया को आम मान निर्धारण बोल कहूँ। ताल आम जो देखा मान निर्धारण तार विभिन्न प्रकार रूप गुड़िक अच्छी एवं से रूप गुड़िक स्वरूप गुड़िक आम जो जापर ताल शिक्षार्थी मान को ठीक हिसाब से बुझीपर। ताल प्रथम पॉइंट आम देखा जे कौन अच्छी यह शिक्षार्थी मानक मध्य थिबा पार्थक्य को विचार को नहीं थाए और शिशु केन्द्रिक होता है। ताले स्कूल भितर विभिन्न प्रकार शिक्षार्थी थांती से तांको भितर अनेक गुणर पार्थक्य देखा पाई था। जिते बेले आम शिक्षण शिक्षादान प्रक्रिया करिथां से समय एमती अनेक गुड़े उपादान थाए जहाद्वारा कि आम पिला मानकु विभिन्न रूप से चिन्हट करिथां। तापर आम देखा समग्र श्रेणी कार्य न होई व्यक्तिभित्तिक होता है। यह हूँ इंडिविजुअल वर्क्स टोटाल होल क्लास न होगी एटा इंडिविजुअल वर्क होता है। इंडिविजुअल वर्क देले आम मान निर्धारण ठीक हिसाब से करिपरिबा। तापर यह नमनीय नमनीय अटे गले यहाँ अति सहज एवं सरल। तापर देखला शिक्षण शिक्षादान प्रक्रियार अंश विशेष अटे। जेहेतु आम शिक्षण शिक्षादान प्रक्रिया करुचे ये मान निर्धारण हूँ ये प्रक्रियार गोटे अंश विशेष। प्रत्येक शिक्षार्थीर शिक्षण अग्रगति सहायक होता है। साधारणतः यहाँ प्रत्येक शिक्षार्थी जो मैंने स्कूल रे पाठ पढ़ुं से मानकर शिक्षण अग्रगति को ठीक हिसाब से सहायक होता है। यह एक धारावाहिक प्रक्रिया, यह केबे समाप्त हुए नहीं। यह प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक समय रे धारावाहिक हिसाब रे चली थे। जदि गोटे क्लास रे गोटे विषयर एकक चैप्टर जदि पढ़ेबा सेटा द्वितीय एकक को मध्य संश्लिष्ट होता है। तृतीय चतुर्थ एमती विभिन्न विषय गुड़िक धारावाहिक प्रक्रिया होता है। तापर देखा प्रत्येक शिक्षार्थीर सामग्रिक विकास उपर यह गुरुत्व दे थाए। ताले ये जगह आम देखा सामग्रिक विकास। सामग्रिक विकास कहले कौन गोटे शिक्षार्थीर केवल पाठ पढ़ीदे से विकास हो पार ना। सामग्रिक विकास कहले तार बौद्धिक मानसिक शारीरिक एमती अनेक दिगर विकास हवा निहाती दरकार। ताले यही दिग गुड़िक आम मान निर्धारण द्वारा आम निहाती जापर। तापर देखा मान निर्धारण तार आवश्यकता। व्हाट इज द नीड ऑफ द असेसमेंट। ताहले असेसमेंट आमको कहीं आवश्यकता करुच्ची कहीं
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଗତି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ତା'ର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି ସେଇଟା ସଠିକ୍ ରୂପାୟନ କରିପାରୁନି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତାର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ଦେଖିବା ଯେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପେଶିଆଲ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ନିଡ୍ସ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଇପାରିବା। ଯାହା ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସହଜ ତଥା ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ପନ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦ୍ଧତି ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ହୁଏତ କାହାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, କାହାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, କିଏ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, କିଏ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ, କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କାହାର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଏହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ଦୂର ହାସଲ ହୋଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କିଏ କେତେ ଦୂର ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା ସାମାଜିକ ପାଠ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଇ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ହାସଲ କଲେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ପିତାମାତା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି କ'ଣ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ଭୟ ଦୂର କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜର ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରାଯାଏ। ଏ ଜାଗାରେ ଅଭିପ୍ରେରିତ କଲେ କ'ଣ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଯେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଭୟ ଦୂର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ନ କହିକି ସେ ତାକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଅଭିପ୍ରେରିତ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଓ ବିକାଶକୁ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ତାର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ତାର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ, এই ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୌଶଳ ଓ ସାଧନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ସେ ସାଧନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ କୌଶଳ କହିଲେ କ'ଣ ଏବଂ ସାଧନୀ କହିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଟୁଲ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଆମକୁ ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଏବଂ ଟୁଲ୍ସ ନିହାତି ଦରକାର। ତାହେଲେ ଟେକ୍ନିକ୍ସ କ'ଣ? ଟେକ୍ନିକ୍ସ ହେଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷଣ ଅଛି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅଛି, ତାପରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଅଛି, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ଯଦି କୌଶଳ ହିସାବରେ ନେବା ତାହେଲେ ସାଧନୀ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଷୟର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାହେଲେ ନିହାତି ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛୁ ତାହେଲେ
ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କାମ କରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଆମେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ବୋଲିକରି କହୁ। ତାପରେ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ହେଲା। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ 2 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍, 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍, 5 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଏମିତି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ବୁଝିପାରିଥାଉ। ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଫର୍ଦ୍ଦ, ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଏମିତି ଅନେକ ସାଧନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ କୌଶଳରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କୌଶଳ ସାଧନୀ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଯଦି ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ତାହେଲେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିହାତି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯଦି କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ୱେଶ୍ଚନିୟର୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଦରକାର। ହୁଏତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନିୟର୍ ଟିଚର୍ ରହିପାରେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରହିପାରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନିୟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟା ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ନିହାତି ହେଇଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନଟା କେତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର କୌଶଳ ଏବଂ ସାଧନୀ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛେ, ପରୀକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମେ ସାଧନୀ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷଣରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ଏବଂ ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନିହାତି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ସେ 4 ଭାଗଟା କ'ଣ କ'ଣ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ 4ଟା ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାପରେ ହେଲା ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାପରେ ହେଲା କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଏଇ 4ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି, ହୁଏତ ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା ହେଉ କିମ୍ବା ଭୂଗୋଳକ ହେଉ କିମ୍ବା ସମୟ ନିରୂପଣ ହେଉ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ 4ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ, ଯେକୌଣସି ଅକ୍ଷର, ଯେକୌଣସି ଅଙ୍କ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସିମ୍ବଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତେ ଦୂର ବୁଝିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାହେଲେ ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହେଇପାରିବ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରକାରର ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ହେଲା, ସପୋଜ କାହିଁକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କାହିଁକି ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଜଳଚକ୍ର କିପରି ଭାବରେ ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପିଲା କିଛି ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଥିବ, କିଛି ବୁଝେଇବାର କ୍ଷମତା ଥିବ, ସେଇଟା ବୌଦ୍ଧ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାପରେ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯାହା ବୋଧ ଅଛି, ତାକୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ। ତା'ର ପାଠପଢ଼ାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ, ସେହି ପ୍ରକାରର ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ତାପରେ ହେଲା କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ନଲେଜ୍ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୋଲିକି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏହି 4 ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିଥାଉ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ
ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ଜାଣିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତାକୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ এই ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ବୁଝିପାରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବା। ଏତିକି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।